నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా ఆపరేషన్ సింధూర్. పాకిస్తాన్ పీఓకేలోని 9 చోట్ల భారత్ మెరుపు దాడులు. పహల్గాం బాధితులకు న్యాయం కోసమే దాడులన్న విదేశాంగ శాఖ. ఉగ్ర శిబిరాలు నాశనం చేయకుండా ఉగ్రవాదం అంతమవదని వ్యాఖ్య. మొత్తం 21 ఉగ్ర స్థావరాల్ని గుర్తించామన్న సైన్యం. పౌరులకు హాని కలగకుండా 9 చోట్ల దాడులని ప్రకటన. దేశంపై దాడికి జవాబివ్వాలని సంకల్పించామన్న అమిత్ షా. సైన్యం దృఢ సంకల్పం, ధైర్యంపై కాంగ్రెస్ ప్రశంసలు. ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా పారామిలిటరీ సైనికులకు సెలవులు రద్దు. లీవ్స్ లో ఉన్నవారు విధుల్లో చేరాలని కేంద్రం ఆదేశం. తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లో ఎదురుకాల్పులు. 22 మంది మావోయిస్టులు మృతి. జమ్మూ కశ్మీర్ అభివృద్ధిని అడ్డుకునేందుకే పహల్గాం దాడి చేశారని విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిశ్రీ తెలిపారు. పహల్గాం ఘటనలో 26 మందిని పొట్టన పెట్టుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఉగ్రమూకలకు పాకిస్తాన్ అండగా నిలుస్తోందని మండిపడ్డారు. టీఆర్ఎఫ్ వెనుక లష్కరే తొయిబా, జైషే మహ్మద్ ఉగ్ర సంస్థలు ఉన్నాయన్నారు. ఉగ్రమూకల శిబిరాలు నాశనం చేయకుండా ఉగ్రవాదం అంతం చేయలేమని, ముష్కర పోరులో భాగంగా ఇప్పటికే అనేక చర్యలు చేపట్టామన్నారు. టీఆర్ఎఫ్ గురించి ఇప్పటికే ఐరాసకు ఫిర్యాదు చేశామన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్పై విదేశాంగ శాఖ, రక్షణ శాఖ సంయుక్త మీడియా సమావేశం నిర్వహించి ఉగ్ర ఘటనలపై వీడియో ప్రదర్శించారు. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties in a terrorist attack in India since the 26 November 2008 attacks in Mumbai. The attack in Pahalgam was marked by extreme barbarity, with the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families. Family members were deliberately traumatized through the manner of the killing, accompanied by the exhortation that they should take back the message. The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record 23 million tourists visiting the valley last year. The calculation presumably was that harming growth and development in the Union Territory would help keep it backward and create fertile ground for continued cross-border terrorism from Pakistan. The manner of the attack was also driven by an objective of provoking communal discord, both in Jammu and Kashmir and the rest of the nation. It is to the credit of the government and the people of India that these designs were foiled. A group calling itself the Resistance Front has claimed responsibility for the attack. This group is a front for the UN-proscribed Pakistani terrorist group Lashkar-e-Taiba. It is notable that India had given inputs about the TRF in the half-yearly report to the monitoring team of the UN's 1267 Sanctions Committee in May and November 2024, bringing out its role as a cover for Pakistan-based terrorist groups. Earlier too, in December 2023, India had informed the monitoring team about Lashkar and Jaish-e-Mohammed operating through small terror groups such as the TRF. Pakistan's pressure to remove references to TRF in the April 25 UN Security Council press statement is notable in this regard. Investigations into the Pahalgam terror attack have brought out the communication notes of terrorists in and to Pakistan. The claims made by the Resistance Front and their reposting by known social media handles of the Lashkar-e-Taiba speak for themselves.
Identification of the attackers based on eyewitness accounts as well as other information available to law enforcement agencies has also progressed. Our intelligence has developed an accurate picture of the planners and backers of this team. The features of this attack also tie in with Pakistan's long track record of perpetrating cross-border terrorism in India, which is well documented and beyond question. Pakistan also has a well-deserved reputation as a haven for terrorists from around the world, with internationally proscribed terrorists enjoying impunity there. In addition, Pakistan has been known to willfully mislead the world and international forums, such as the Financial Action Task Force, on this issue. The Sajid Mir case, in which this terrorist was declared dead and then, in response to international pressure, brought back to life, found alive and arrested, is the most glaring example. The latest attack in Pahalgam has understandably generated deep anger in Jammu and Kashmir and in other parts of India. Following the attacks, the government of India naturally responded with a set of initial measures relating to our engagement with Pakistan. You're all aware of the decisions that were announced on the 23rd of April. However, it was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice. Despite a fortnight having passed since the attacks, there has been no demonstrable step from Pakistan to take action against the terrorist infrastructure on its territory or on territory under its control. Instead, all it has indulged in are denials and allegations. Our intelligence monitoring of Pakistan-based terrorist modules indicated that further attacks against India were impending. There was thus a compulsion both to deter and to preempt. Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate, and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India. You would also recall that the Security Council on 25th April 2025 had issued a press statement on the Pahalgam terror attack, underlining, and I quote, the need to hold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice, unquote. India's latest actions should be seen in this context. అర్ధరాత్రి 1:05 నుంచి 25 నిమిషాల పాటు ఆపరేషన్ సింధూర్ కొనసాగిందని కర్నల్ సోఫియా ఖురేషీ వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్ తెలిపారు. పహల్గామ్ మృతులకు న్యాయం చేసేందుకే ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టామని స్పష్టం చేశారు. పాక్లోని 9 ఉగ్ర శిబిరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ధ్వంసం చేశామని ఆపరేషన్ సింధూర్ని వివరించారు. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था. इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया. पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है. इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं. Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन
विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. पीओजेके के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि the dreams of 1.4 billion Indians. India's achievements are significant scientific milestones. Beyond that, they are proof that the human spirit can defy gravity. India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us the highest resolution images of the moon. Chandrayaan-3 increased our understanding of the lunar south pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. We have launched over 400 satellites for 34 nations on our launch vehicles. This year, we docked 2 satellites in space, a major step forward. Friends, India's space journey is not about racing others. It is about reaching higher together. Together, we share a common goal to explore space for the good of humanity. We launch a satellite for the South Asian nations. Now, the G20 satellite mission announced during our presidency will be a gift to the global South. We continue to march ahead with renewed confidence, pushing the boundaries of scientific exploration. Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Stations. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Mars and Venus are also on our radar. Friends, for India, space is about exploration as well as about empowerment. It empowers governance, enhances livelihoods, and inspires generations. From fishermen alerts to Gati Shakti platform, from railway safety to weather forecasting, our satellites look out for the welfare of every Indian. We have opened our space sector to startups, entrepreneurs,
and young minds. Today, India has over 250 space startups. They are contributing to cutting-edge advancements in satellite technology, propulsion systems, imaging, and much more. And you know, it is even more inspiring that many of our missions are being led by women scientists. Friends, India's space vision is grounded in the ancient wisdom of Vasudhaiv Kutumbakam. That is, the world is one family. We strive not just for our own growth, but to enrich global knowledge, address common challenges, and inspire future generations. India stands for dreaming together, building together, and reaching for the stars together. Let us together write a new chapter in space exploration, guided by science and shared dreams for a better tomorrow. I wish you all a very pleasant and productive stay in India. Thank you. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్తాన్లోని ఉగ్ర స్థావరాలపై సైన్యం మెరుపుదాడులు నిర్వహించింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతో అర్ధరాత్రి తర్వాత విరుచుకుపడింది. భారత నిఘా వర్గాలు ఇచ్చిన సమాచారంతో ఆరోగ్య కేంద్రాల పేరుతో నిర్వహిస్తున్న ఉగ్రవాద క్యాంపులు, శిక్షణా శిబిరాల్ని వాయుసేన భీకర దాడులతో ధ్వంసం చేసింది. అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో పాకిస్తాన్ పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లోని 9 ఉగ్ర శిబిరాలపై దాడులు జరిపింది. భారత్ జరిపిన వైమానిక దాడుల్లో 26 మంది మరణించినట్లు పాక్ అధికారులు చెప్పారని ఏఎఫ్పీ వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది. పహల్గాంలో 26 మంది అమాయక పర్యాటకుల్ని పొట్టన పెట్టుకున్న ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్తాన్లో ఉగ్ర శిబిరాలపై భారత్ మెరుపు దాడులకు దిగింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతో పాక్ సహా పీఓకేలోని 9 ముష్కర స్థావరాలపై విరుచుకుపడింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరును ప్రతిపాదించారు. పాక్పై అర్ధరాత్రి వేళ వాయుసేన విరుచుకుపడింది. మెరుపు దాడులు చేసినట్లు బుధవారం తెల్లవారుజామున 1:44 సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో సైన్యం పోస్ట్ చేసింది. ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి 9 స్థావరాల్ని విజయవంతంగా ధ్వంసం చేసినట్లు వివరించింది. భారత వాయుసేన దాడులు చేసిన 9 స్థావరాల్లో 4 పూర్తిగా పాక్ భూభాగంలో ఉన్నాయి. మిగిలిన 5 పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో ఉన్నాయి. ఈ 9 ఉగ్ర శిబిరాల్ని భారత నిఘా వర్గాలు ఇచ్చిన సమాచారంతో వాయుసేన లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ FATF గ్రే లిస్టు నుంచి బయటపడి IMF ఆర్థిక సాయం పొందుతోన్న పాకిస్తాన్ ఉగ్ర శిబిరాలకు ఆరోగ్య కేంద్రాల ముసుగు తొడిగింది. బయటకు ఆరోగ్య కేంద్రాల మాదిరి కనిపించేలా చేసి లోపల ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ, ముష్కర మూకల క్యాంపుల్ని నిర్వహిస్తోంది. ఈ శిబిరాలకు మౌలిక సదుపాయాల్ని కల్పించడం సహా ఉగ్రవాదులకు పాక్ నిఘా సంస్థ ISI, పాక్ సైన్యంలోని స్పెషల్ ఆపరేషన్ గ్రూప్ శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ శిబిరాల్ని భారత వాయుసేన లక్ష్యంగా చేసుకుంది. కోట్లీ, బహవల్పూర్, మురీద్కే, ముజఫరాబాద్, చాకమ్రు, గుల్పూర్, భీంబర్, సియాల్కోట్పై వాయుసేన దాడులు చేసింది. లష్కరే తొయిబా, జైషే మహమ్మద్, హిజ్బుల్ ముజాహిద్దీన్ స్థావరాల్ని వాయుసేన లక్ష్యంగా చేసుకుంది. బావల్పూర్లోని మర్కాజ్ సుభానల్లా, టెహ్రా కలాన్లోని సర్జాల్, కోట్లీలోని మర్కాజ్ అబ్బాస్, ముజఫరాబాద్లోని సయ్యద్నా బిలాల్ ప్రాంతాల్లో జైషే మహమ్మద్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోందని గుర్తించిన సైన్యం, వాయుసేన వాటి శిబిరాలపైనే దాడులు జరిపింది. ముర్దికేలోని మర్కాజ్ తైబా, బర్నాలాలోని మర్కాజ్ అహ్లే హదీత్, ముజఫరాబాద్లోని ష్వావై నల్లా క్యాంపుల్లో లష్కరే తొయిబా ఉగ్ర క్యాంపుల్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంది. కోట్లీలోని మర్కాజ్ రహీల్, సియాల్కోట్లోని మెహమూనా జోయా శిబిరాల్లో నిషేధిత హిజ్బుల్ ముజాహిద్దీన్ ఉగ్ర శిక్షణ ఇస్తోంది. ముష్కరుల కోసం క్యాంపులు నిర్వహిస్తోంది. వాటిని భారత వాయుసేన ఖచ్చితత్వంతో ధ్వంసం చేసింది. భారత దాడుల అనంతరం పాక్ వైపు భారీగానే నష్టం వాటిల్లినట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా 26 మంది చనిపోయినట్లు పాక్ అధికారులు చెప్పినట్లు ఏఎఫ్పీ వార్తా సంస్థ వివరించింది. వాయుసేన దాడుల్లో పాక్లోని బహవల్పూర్లో పలు నిర్మాణాలు కుప్పకూలాయి. అనేక మందిని పెద్ద సంఖ్యలో ఆసుపత్రులకు తరలించారు.
మురిద్కేలోనూ భారత వైమానిక దాడుల్లో ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తున్న నిర్మాణాలు దెబ్బతిన్నాయి. వాటి వద్ద పెద్ద సంఖ్యలో పాక్ సైనికులు మోహరించారు. అనేక అంబులెన్స్లు కనిపించాయి. భారత దాడుల తర్వాత 48 గంటల పాటు తమ గగనతలాన్ని మూసివేస్తున్నట్లు పాక్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద స్థావరాలపై భారత సైన్యం దాడులకు సంబంధించి విశ్రాంత నావికాదళ అధికారి ఎంఎన్ రావుతో ముఖాముఖి. ధన్యవాదాలు స్వప్న. పాకిస్తాన్ భూభాగంలోని 4 భాగాల్లోనూ అలాగే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లోని 5 భాగాల్లోని ఈ తెల్లవారుజామున భారత వాయుసేన జరిపిన వైమానిక దాడులు, ఆ తర్వాత అక్కడ ఉగ్రవాద స్థావరాలు ధ్వంసం చేయడం, వీటి పట్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తృతమైన చర్చ జరుగుతోంది. దీనికి సంబంధించి భారతదేశంలో వివిధ వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అయితే ఈ సమయంలో ప్రజలు ఎలా వ్యవహరించాలి, అసలు ఈ దాడులను ఎలా చూస్తోంది విశ్రాంత నావీ అధికారి ఎంఎన్ రావు గారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు. రావు గారు, ఇప్పుడు ఈ దాడుల్ని మనం ఎట్లా చూడాలి? సార్, ఈ దాడుల్ని ఎట్లా చూడాలంటే నాకు 2 అనుభవాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, నేను 15 ఏళ్ళు అంటే 1989 నుంచి 2004 వరకు కూడా ఇండియన్ నేవీలో పనిచేస్తున్నాను. సో సర్వీస్ చేశాను. సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కార్గిల్ యుద్ధాన్ని చూశాను. సో అక్కడ అనుభవాలన్నీ నాకు బాగా తెలుసు. పాకిస్తాన్తో మనం ఎలా వ్యవహరించాలి, పాకిస్తాన్ తో మనం వ్యవహరించే క్రమంలో మనకి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి, ఆ పరిస్థితులను మన భారతదేశం కానీ మేము ఒక నావికులుగా కానీ ఎలా ఎదుర్కోవాలి అన్నది అంతా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాం. తర్వాత 2004 నుంచి ఇప్పుడు 2025 అంటే దగ్గర ఒక 15 ఏళ్ళు పైన నేను ఇప్పుడు బయట ఒక సామాన్య పౌరుడిగా నేనున్నాను. సో ఈరోజు ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితులను సామాన్య పౌరుడిగా నేను ఒక అవగాహన తీసుకున్నప్పుడు సామాన్య పౌరులకి జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే యుద్ధం అంటే కొంచెం భయం. ఎందుకు మనం డెవలప్ అవుతున్నాం, మనం బాగా ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నాం, వాళ్ళు ఎక్కడో కిందన పడిపోయి ఉన్నారు, వాళ్ళతో మనకెందుకు అనే ఆలోచన ప్రజల్లో ఉంటే ఉండొచ్చు. కానీ అటువంటి పరిస్థితులు మనం ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఏంటంటే 1971 తర్వాత ఈ రోజు వరకు కొన్ని వేల మందిని చంపింది, అమాయక ప్రాణాలు. ఇప్పుడు నావికులను చనిపోతాం, ఫౌజీ చనిపోతాం, సైనికులు చనిపోతాం అన్నది వేరు. మేము ఉన్నదే ఆ పని కోసం వెళ్తాం, ఆ పనిలో ఏదో జరుగుతుంది. కానీ అమాయక ప్రాణుల్ని చంపడం అన్నది అది చాలా హేయమైన చర్య. అది ఒక డిఫెన్స్ పర్సన్గా నాకు ఒక అమాయక పాకిస్తానీ పర్సన్ దొరికినా కూడా అటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము చంపం. అది కరెక్ట్ కాదు, అది యుద్ధ నీతి కాదు కూడాను. అటువంటిది వాళ్ళు చేయకుండా వాళ్ళే టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రమోట్ చేసి ఆ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఈ అమాయకులను చంపించి ఇటువంటి హేయమైన కార్యక్రమాలకి పాకిస్తాన్ చేయడం అన్నది చాలా మనం ఖండించాలి. అండ్ భారతదేశం 26, 28 మంది పహల్గాంలో మనం చనిపోయినప్పుడు భారతదేశానికి కూడా బాధ్యత ఉంది. ఇలాగా మనకి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఇలా మన భారతదేశ సామాన్య పౌరులను చంపడం మొదలెడుతూ పోతూ ఉంటే మనం దాన్ని చూస్తూ ఊరుకుంటూ ఉంటే, ఒక భారతదేశం ఇంత పెద్ద దేశం అయ్యుండి కూడా మనం ఏమీ చేయని పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నట్టయితే ఇంకా పాకిస్తాన్ని ఎలాగో ఆపలేము. ఆ పక్కనున్న ఉగ్రవాద సంస్థలు కూడా ఒకటి ఇంకా పుట్టుకొస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ దాడి మనకి అంతర్జాతీయ సమాజం దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో భారత్కి మద్దతుగా నిలుస్తోందంటారా? తప్పకుండా నిలుస్తుందండి. ఈరోజు మనం భారతదేశం చేసిన దాడి ఏదైతే ఉంది, ఇది మన దాడి అని చెప్పలేము. ఇది దాడి కాదు, ఇది మనం రక్షించుకునే ప్రయత్నం చేసాం. మనం కూడా ఏం చేసాం, వాళ్ళ యొక్క టెర్రరిస్ట్ యొక్క స్థావరాలను కనుక్కున్నాం. ఆ టెర్రరిస్ట్ యొక్క స్థావరాలని చాలా ప్రిసిషన్ తోటి చాలా జాగ్రత్తగా మనం వాటిని డిస్మాంటిల్ చేయడం జరిగింది. అంతేగాని మనం పాకిస్తాన్ యొక్క పౌరుల్ని కానీ, పాకిస్తాన్ యొక్క సైన్యాన్ని కానీ, లేక పాకిస్తాన్ యొక్క సైన్యంకి సంబంధించిన స్థావరాలను కానీ మనం వాళ్ళని ఏం ముట్టుకోలేదు. మనం కేవలం మనకి సంబంధించి ఇటువంటి ఎవరైతే టెర్రరిస్టులు వచ్చి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో ఆ టెర్రరిస్టులకు సంబంధించిన స్థావరాలని, ఆ టెర్రరిస్టులకు సంబంధించిన హైడౌట్స్ని మాత్రమే మనం ముట్టుకున్నాం. దీన్ని ప్రపంచం ఏ అంతర్జాతీయ సమాజం కూడా దీన్ని ఒక దాడిని కానీ, దీన్ని ఒక యుద్ధం అని కానీ అనడానికి ఎక్కడ మీకు అవకాశం లేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో మన సామాన్య పౌరులు ఏ రకంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు? సామాన్య పౌరులకి నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే,
మీరు అందరూ కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు మనకి భవిష్యత్తులో రాకుండా ఉండాలి, భవిష్యత్తులో మనందరం కూడా హ్యాపీగా మన కాశ్మీర్లో మనం వెళ్ళగలగాలి, లేదా మన ఏదైనా టూరిస్ట్ ప్రాంతాలకు వెళ్ళగలగాలి, మన దేశంలో మనం హ్యాపీగా తిరగగలగాలి అన్నప్పుడు మనం ఇటువంటి చర్యలు జరిగినప్పుడు భారతదేశం ఇటువంటి రిప్లై ఇచ్చినప్పుడు మన కోసమే ఇచ్చింది భారతదేశం రిప్లై, మన రక్షణ కోసం చేస్తున్నది. ఓకే, మనకు ఒక ఈ క్షణంలో అనిపించవచ్చు వార్ అన్నది యుద్ధం ఒక మంచి వాతావరణం కాదు అని, కానీ మనం మంచిగా ఉండాలి అంటే ఇటువంటి వాతావరణంలో మనం గవర్నమెంట్తో అయినా మనం ఎస్పెషల్లీ ప్రభుత్వం చేసిన ప్రక్రియ ఏదైతే క్రియ ఉందో దాన్ని మనం పూర్తిగా సంప్రదించాలి. పూర్తిగా ఎంతంటే మనసులో ఒకటి బయట ఒకటి కాకుండా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ ప్లేస్లో ఆ 26-28 మందిలో మనం ఉన్నాం అనుకోండి, మన యొక్క పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి? ఇవాళ మనం ఇవాళ వాళ్ళు అయ్యారు, రేపు మనం అవ్వచ్చు, ఇంకొకళ్ళు అవ్వచ్చు, మన చుట్టాలు అవ్వచ్చు, పక్కాలు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా మనిషే కదండి, ప్రాణం పోతున్నది కదండి. మన ప్రాణాలు అలా తీస్తూ పోతూ ఉంటే మనం అలా కూర్చుని చూస్తుంటుందా? మరి గవర్నమెంట్ ఉన్నది దేనికి? గవర్నమెంట్కి బాధ్యతలు ఉన్నాయి కదా. ప్రతి దేశం యొక్క మన సార్వభౌమత ఏం చెప్తుంది? దేశంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడిని రక్షించాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది, ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది. ప్రభుత్వం ఇప్పుడు 15 రోజుల నుంచి 15 రోజులు అయింది, 15 రోజుల నుంచి చూసింది. పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? కనీసం కంటి తుడుపు చర్యల కింద ఒక 4 అరెస్ట్ చేసిందా వాళ్ళ దగ్గర తాలిబాన్లని? పోనీ ఎవరైనా వాళ్ళని ఇంకోటి ఏదైనా చేసింది? ఏమీ చేయలేదు. 15 రోజుల పాటు మన భారతదేశం అలా చూస్తూ ఉండి ఏమీ చేయనప్పుడు ఆఖరికి కంటి తుడుపు చర్యలు కూడా పాకిస్తాన్ చేయని పక్షంలో మనం చేయాల్సింది ఏంటి? మనం చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాము. చాలా అంటే అంతర్జాతీయంగా కూడా ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం ఎవరికి, అమాయక ప్రాణం అది పాకిస్తాన్ అవనండి, భారత్ అవనండి, అమాయకులే, సామాన్య పౌరులే, వాళ్ళని ముట్టుకోకూడదు. మనం ముట్టుకోలేదు. మనం చేసింది కేవలం టెర్రరిస్టులతో యుద్ధం చేస్తున్నాం. ఈ భారతదేశంలో ఉండి టెర్రరిస్టులకి అంటే వాళ్ళకి ఫుడ్ కానీ లేకపోతే షెల్టర్ కానీ ఇస్తున్న వాళ్ళ మీద ఎటువంటి చర్యలు అవసరం అంటారు? సార్, ఇది మేమేంటంటే నేను డిఫెన్స్లో ఉండొచ్చాను కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను సార్. మన భారతదేశం ఇంకా ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి ఇలా మనకి భారతదేశంలో ఉన్న స్థావరాలన్నింటినీ ఐడెంటిఫై చేసి దీనికి ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ పెట్టి పర్టికులర్గా దీనికోసం టాస్క్ ఫోర్స్ పెట్టి కొంత 3 దళాల నుంచి కూడా కొంతమందిని తీసుకొచ్చి ఇవన్నిటిని మొత్తం వైపౌట్ చేయాలండి. వైపౌట్ చేయకుండా మనం ఏదో ఒకరు కొట్టినప్పుడు మనం ఏదో రియాక్ట్ అయ్యాము, తర్వాత మళ్ళీ మనం మామూలుగా ఉంటాము, మళ్ళీ ఏదో రోజు ఏదో జరుగుతుంది, ఇలా ప్రతి 3 ఏళ్ళకో 4 ఏళ్ళకో 5 ఏళ్ళకో ఒకటి జరుగుతున్నదిలే, మనం దీని గురించి మనం సీరియస్గా తీసుకోకూడదు అని కాకుండా మనం ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదిక అని అంటాం కదా, అలాగా దీన్ని అంటే గవర్నమెంట్ చేయట్లేదు లేదా దళాలు చేయట్లేదని నేను అనట్లేదు, వాళ్ళు చేస్తున్నారు. కానీ దాన్ని ఇంకొంచెం ఇంటెన్సిఫై చేయాలి. ఎంత ఇంటెన్సిఫై చేయాలి అంటే మనం జీరో హార్మ్లోకి రావాలి. ఆపరేషన్ సింధూర్ అనేది కేవలం ఇది ఒక ప్రారంభం మాత్రమే, ఇది కొనసాగుతుంది అనేసేమో ఆర్మీ చెప్తోంది. దీన్ని మనం ఎట్లా చూడాలంటారు? సార్, ఆపరేషన్ సింధూర్ అనేది ఇది కొనసాగాలి. ఎలా కొనసాగాలి అంటే మనం పాకిస్తాన్ పౌరుల్ని మనం ముట్టుకోకూడదు, పౌరులకి ఎటువంటి హాని జరగకూడదు, అమాయకులకి ఎటువంటి హాని జరగకూడదు. టెర్రరిస్టులు ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మనం చెరిపేయాలి అంటే పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ కూడా మనతో కలిసి రావాలి. కలిసి రాదని మనకి ఈరోజు తెలుస్తున్నది పరిస్థితులు బట్టేని. వాళ్ళు కలిసి వచ్చే మనస్తత్వం కూడా వాళ్ళకి లేదు. వాళ్ళు పూర్తిగా వాళ్ళ ఆర్మీ యొక్క కబంధ ఉన్నారు. ఆ ఆర్మీ ఎలా చేస్తే అలా చేసే పరిస్థితిలో ఉంది కాబట్టి ఆ ఆర్మీకి కూడా మనం సరైన పద్ధతిలో చెప్పాలి. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకి మామూలుగా కొన్నిసార్లు చెప్తే అర్థం అవ్వదు. సో సరైన పద్ధతిలో ఆర్మీకి మనం చెప్పాలి. వాళ్ళు ఆర్మీలో ఉన్నారు, వాళ్ళ దేశాన్ని రక్షించుకోవడం కోసం ఉన్నారు, వాళ్ళ దేశాన్ని కోసమే ఉండాలి. కానీ పక్కనున్న దేశాన్ని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసే టెర్రరిజం తోటి పక్కనున్న దేశాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసే ఆలోచనలో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా శిక్షార్హులే. నేను డిఫెన్స్ పర్సన్గా చెప్తున్నాను. భారతదేశం మనం ఎవరైనా మన భారతదేశం ప్రమోట్ చేస్తున్నదంటే నేను వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా డిఫెన్స్ పర్సన్గా వెళ్ళాను అనుకోండి, నేను కూడా నాది తప్పే అంటాను. భారతదేశం చేస్తే తప్పు నేను చేస్తున్నట్టే, నేను చేస్తే భారతదేశం చేస్తున్నట్టే. సో ఈ ఆలోచనలో మనం వెళ్ళి మనం వాళ్ళ సైనికులను కూడా ఎవరైతే సైనికులు ఇటువంటి ప్రమోషన్ చేస్తున్నారో ఈ సైనిక శక్తి, ఒకటి సైనికులు, 2 వాళ్ళ ఐఎస్ఐ ఏజెన్సీ ఒకటి స్పై ఏజెన్సీలు ఉన్నాయి.
ఆ ఏజెన్సీలు, ఈ సైనికులు, ఫైనాన్షియర్స్ ఉంటారు దీనికి, కొంతమంది డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు. అటువంటి నెట్వర్క్ అంతటినీ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. ఆ నెట్వర్క్లో ఎవరున్నా, ఆ నెట్వర్క్లో ఒక్కోసారి పాకిస్తాన్ గవర్నమెంటే పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండొచ్చు. అటువంటప్పుడు పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ కూడా శిక్షకు అర్హులే. ఎవరైతే ఈ నెట్వర్క్లో ఉంటారో, స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా శిక్ష అర్హులే. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఈ మారణహోమం చేసిన దానిలో, చంపిన దానిలో వాళ్ళకు కూడా ఇండైరెక్ట్గాను డైరెక్ట్గాను భాగస్వామ్యం ఉంది. సో అది వాళ్ళు తెలుసుకోవట్లేదు. అది తెలుసుకునే పరిస్థితులు మనం తీసుకురావాలి. అంటే భారతదేశం ఈ పద్ధతిలో మనం చేయాల్సిన పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది పాకిస్తాను. సో తీసుకొచ్చినప్పుడు మనకు తప్పదు. మనం భారతీయుల్ని మనం చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. భారతదేశాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ప్రతి భారత పౌరుణ్ణి కూడా రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ మీద ఉంది, మా సైనికుల మీద ఉంది. మా సైనికులు మేము ఎలాగో చేస్తాం. భారతదేశం కూడా, గవర్నమెంట్ కూడా ఇటువంటి డెసిషన్స్ కొంచెం హార్ష్ డెసిషన్ అయినా, ఇది ప్రజలు దీనికి తోడు రారని అనుకున్నప్పటికీ కూడా భారతదేశం యొక్క మంచి కోసం ఆలోచించి పైనున్న నాయకులు చాలా గట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఈ నిర్ణయాలు ఒకసారి ప్రజల దృష్టిలో కొంచెం ఇంకోలాగా అనిపించవచ్చు ప్రజల దృష్టిలో. ఎందుకంటే నేను డిఫెన్స్ వాడిని కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు నార్మల్గా ఉన్నాను కాబట్టి ప్రజలు దృష్టిలో ఎటువంటి ఉన్నాడు. కానీ ప్రజలకు మాత్రం నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ప్రజలందరూ కూడా మీరు ఆలోచించండి, మిమ్మల్ని మీరు ఆ ప్లేస్లో పెట్టుకోండి. మీ ప్రాణాలు పోతే ఏంటి? మీకు భారతదేశంలో ఉండి భారతదేశం మీ ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పించలేని పరిస్థితుల్లో భారతదేశం ఉన్నప్పుడు మీరు భారతదేశాన్ని ఏం చేస్తారు? భారత ప్రభుత్వాన్ని ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు తీసుకుంటున్న చర్యలు ఇవి భవిష్యత్తులో ఉగ్రవాదానికి ఒక గుణపాఠంగా మనం అనుకోవచ్చా? సార్, ఇప్పుడు తీసుకుంటున్న చర్యలు నిజంగా కూడా ఇంకొకళ్ళు ఉగ్రవాదం వైపు రావడానికి భయకంపితులు అవుతారు కూడాను. ఒక సంస్థ, ఇప్పుడు చిన్న సంస్థలు, పెద్ద సంస్థలు ఉండేవి ఇంతకుముందు, లష్కర్ ఈ తోయిబా, వాళ్ళు ఆపరేట్ చేయలేని పరిస్థితి భారతదేశం కల్పించింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే పుట్టగొడుగులా చిన్న సంస్థలు క్రియేట్ చేశారు. ఈ చిన్న సంస్థల్లో కూడా కొంతమంది పనిచేస్తున్నారు. రేపు పొద్దున ఇటువంటివి జరిగాయి అనుకోండి, ఇటువంటివి జరిగితే ఇక మీదట ఈ సంస్థల్లోకి రిక్రూట్మెంటు జరగదు, ఈ సంస్థలు ఆపరేట్ కూడా చేయరు. ఇదే పద్ధతి. మనకి టెర్రరిస్టులు మనం ఆపాలి అంటే ఇంకొక మార్గం లేదండి. టెర్రరిస్టులకి ఏంటంటే నువ్వు చంపితే మేము నిన్ను చంపుతాం అన్న పద్ధతే మనం తప్పదు ఇంకా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చంపడం అనేది చాలా సామాన్యమైన ప్రక్రియ అది. సో వాళ్ళకి చంపడం అనేది సామాన్యమైన ప్రక్రియ, ప్రాణం అనేది వాళ్ళకి అసలు విలువే లేనప్పుడు మనం కూడా అదే భాషలో వాళ్ళకి మనం జవాబు చెప్పాలి. ఆ భాషలో జవాబు చెప్పిన రోజే ఇది ఆగుతాయి ఇవన్నీ. ఇది ఎంఎన్ రావు గారి మనోగతం. కెమెరామెన్ సి శ్రీనివాస్తో కూర్మరాజు, ఈటీవీ న్యూస్, విశాఖపట్నం. ఓవర్ టు స్టూడియో.